Good morning. Very warm welcome to all students to our channel. Today we are going to discuss the formalist approaches in literary criticism. This topic is studied in Methodology of Literature, which was a paper in 5th semester BA English Language and Literature. Then formalist approaches are different types, different forms, and in different ways we can discuss it, we can have it. But in this chapter, in this class, we are going to discuss a part of the formalist approach, and especially we are going to discuss Russian formalism and its different ways of discussing the literary text. So we can move to formalist literary criticism. What is formalist approach? What are the formalist approaches? M.H. Abrams, we know, a famous literary critic, and he has written on uh, on different uh, literary theories and literary techniques, and he has also a book known as Glossary. We know that every literary student may rely on this book. So M.H. Abrams says that formalism is an aesthetic tendency characterized by the separation of form and content of art and literature, in which the predominant significance is given to formal aspects. This is the definition given by M.H. Abrams, in which he says that formalism is the separation of form and content. What is form and content? Form and content are different elements of a literary text, and more and in formalism, this form and content were separated, and the significance is given to form itself. ഫോമും കണ്ടന്റും രണ്ടെണ്ണമായി വേർതിരിക്കുകയും പ്രാധാന്യം ഫോമിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. Significance is given to formal aspects. That is the definition given by M.H. Abrams. It focuses on critical approaches that analyze, interpret, or evaluate the inherent features of a text, ranging from grammar, syntax, meter, and tropes. So it is analyzing, interpreting inherent features of a text, ranging from grammar. It focuses on grammar, syntax, meter, and tropes. We know what are these technical devices. Which are these technical devices? Grammar we know, and syntax. Syntax is the study of the structure of a literary text, or structure of a sentence. And meter we know, meter and rhythm we know, in we studied in poetry. And tropes means different devices used in literary texts, and these were analyzed, interpret, and evaluate in regard to formalism, or on while we are discussing formalist approaches. It was a reaction against the dominance of romantic theories of art, literature, which perceived artist or writer as the creative ingenious behind the text. It was a reaction against romantic theories or romantic approaches. And in romantic approaches, we know the writer or the creator or the author has given more dominance. He has a dominant person or a persona in a literary text. We know the നമുക്കറിയാം, വേർഡ്സ്വർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിഫിസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ് എന്ന എസ്സേയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ പോയറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എ പോയറ്റ് ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സോൾ. ഒരു മഹത്തായ സോളുള്ള ആളാണ്
poet. He is not an ordinary man, but he is a different person who has a different soul, who can analyze things, who has the ability to analyze things, who has the ability to differentiate things from false from truth and truth from false. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കഴിവുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരാൾ അയാൾക്കാണ് പ്രോമിനൻസ്. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ കവിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എഴുത്തുകാരന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുതിയ കൃതിയേക്കാൾ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഇതിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക്, റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക്, റൈറ്ററിൽ നിന്ന് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഫോർമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. But formalism foregrounded the text itself. Formalism gave prominence to the text itself by demonstrating how the text was interpreted to the forms, and it is also important that the text is also interpreted to forms. ടെക്സ്റ്റിന് ആ അർത്ഥം വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോമിലൂടെയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് interpreted to forms, all the significance, all the importance that has been applied to the text is derived from the forms. ഫോമിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. And there exist two schools of formalism as well, Russian formalism and Anglo-American new criticism. So there were two types of formalism. First one, Russian formalism, as I have already said in the earlier slide, and the second is new criticism. New criticism basically American, so we are naming it as American formalism. So now we are going to Russian formalism. What is Russian formalism? Russian formalism began in the works of Moscow Linguistic Circle and the St. Petersburg-based group Opages. There were two linguistic groups. First one, Moscow Linguistic Circle, and the second one is Opages. Opages was one of the Society for Study of Poetic Language, which was established in 1916 in St. Petersburg. And these two schools were concerned with the study of poetic language. And these two schools paved the way for the Russian formalism. And the important Russian formalists are Viktor Shklovsky, Roman Chakidze, Boris Eichenborn, and Yuri Tenyanov. These were the important personalities who wrote different books and essays on formalism. They focused on formal patterns and technical devices of literature like sound, rhythm, imagery, syntax, meter, rhyme, narrative technique, etc. These were the technical devices, and these personalities, they focused on formal patterns and these technical devices, and are not on content or subject matter, and they are not and they gave no importance to content and subject matter. Whatever may be the subject matter or the content, they gave importance to the technical devices of a literary text. And they were also interested in the ways in which literature transformed and intensified ordinary language. And these people are also interested in understanding how literature transformed or intensified the ordinary language. We know ordinary language existed by among the people. There's in the society, in their ordinary life, they are speaking among them, and they are communicating with this ordinary language. But in literature, with these technical devices, the writer or anyone else who is making a literary language, ordinary language is transformed or intensified into another language, which is literary language. But ordinary language in a literary language ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. അതിനായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് എന്നത് നമുക്കറിയാം, റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, റൊമാൻറ്റിസിസം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് റസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ എന്നാണ്.
the experience of rustic people and rustic language. The specialized groups of ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ലിറിക്കൽ ബാലഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പുസ്തകം വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പോയംസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പോയംസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് the rustic language and rustic experience were applied in these poems. അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജും ഓർഡിനറി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ we are transforming or intensifying the ordinary language into literary language. It is different എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. And formalism is essentially the application of linguistics to the study of literature. What is linguistics? We know linguistics is the study of language. There are many tropes and traces of linguistics that we are going to discuss, or you might have studied in your language and linguistics, one of the subjects you have to study for your fifth semester. And linguistic is the linguistic aspects of the aspects may be applied to literature. That is formalism. And Boris Eichenborn is one of the famous theorists of formalism. And in his book, The Theory of the Formal Method, which was published in 1926, Boris Eichenborn explains basic ideas of formalism. What are the basic concentrations of the formalism? The first one is to produce science of literature. Science of literature, to make the literature a scientific one, to make a framework for the literature, to make a framework for the literary criticism, or to criticize the literature, and also to write the literature. So he says that they want to produce a science of literature. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു സയൻസ് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നത് ഫോർമലിസ്റ്റിക് ഐഡിയോളജിയുടെ ബേസ് ആയിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് അത് ടി എസ് എലിയറ്റ്, നമുക്കറിയാം ടി എസ് എലിയത്തിൻ്റെ എഴുത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ഫോർമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ബേസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ എഴുത്തുകളാണ്. 1919 അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ സാക്രഡ് വുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം, എസ്സേകളുടെ സമാഹാരം, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഫോർമലിസത്തിനൊക്കെ ബേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് എ സയൻറ്റിഫിക് വേ ടു ക്രിട്ടിസൈസ് ഓർ അനലൈസ് ഓർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാണ്. അതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് വേ വേണമെന്നാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സയൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ് സയൻസ്? ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വിൽ ബി എ ഫൗണ്ടേഷണൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ആൻഡ് വി യൂസ് linguistics as a primary foundational element of the science of literature. And the third point is literary language is distinct from ordinary language. We already have discussed that ordinary language is distinct or different from the literary language. Ordinary language is transformed or intensified by using literary techniques or technical devices. ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിനെ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തത്. ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മെറ്റീരിയൽ ഹിസ്റ്ററി. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മെറ്റീരിയൽ ഹിസ്റ്ററി. എക്സ്റ്റേണൽ മെറ്റീരിയൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ 1919 ഒരു നോവൽ വന്നു. ആ നോവൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന നോവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം 1918 കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലാണ്. അതിൽ കുറേ പിന്നെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കും, എന്നിട്ട് ആ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ശരിയല്ല. So he says that the external history is not relevant to the internal history of literature.
എക്സ്റ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഒരു ചരിത്രം, ഒരു ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എറ്റേണൽ, എവർ ലാസ്റ്റിംഗ്. അത് കാലാതിവർത്തിയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കാലാതിവർത്തിയായിട്ടുള്ള എലമെൻസുകൾ അതിലുണ്ടാകണം. ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കോമൺ കോഴ്സായ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഹോമറിൻ്റെ എപ്പിക്, ഗ്രീക്കിലെ എപ്പിക് എഴുത്തുകാരനായ ഹോമറിൻ്റെ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം, അതിൽ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം, ഒഡീസി അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ട്രോയ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടായ ഇത്താക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ ട്രബിൾസം കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയും അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു ഷോറിൽ, ഒരു കടൽ തീരത്ത് നഗ്നനായി ഒരു ഷിപ്രക്കിന് ശേഷം, ഒരു കപ്പൽ ഛേദത്തിന് ശേഷം തീരത്തണയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിനൊരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റീഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? പുതിയ കാലത്ത് അഭയാർത്ഥികളുടെ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ അഭയാർത്ഥികൾ, സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥി ഐലാൻ കുർദിയെ വായിച്ച് നമുക്ക്, ഐലാൻ കുർദി എന്ന കുട്ടി സിറിയയിലെ കടപ്പുറത്ത് സിറിയയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പൽ ഛേദം സംഭവിച്ച് മരിച്ചുപോയി കരക്കണിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അനുഭവ പരിസരങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ആളുകളെന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുലീസസിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മറ്റൊരർത്ഥമാണുള്ളത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാലത്തെ ഇറാൻ കുർദിയുടെ സംഭവത്തെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. റോഹിംഗ്യക്കാരുടെ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച്, അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിറിയക്കാരുടെ, പലസ്തീനികളുടെ, ശ്രീലങ്കക്കാരുടെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി പോകുന്നതിന് നമുക്കിതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹിസ്റ്ററി may not be connected to the external history, may not be connected to the text while we are evaluating, while we are criticizing or recognizing a literary text എന്നതാണ് ഇവരുടെ fourth point. And the fifth point is the content of a work of literature cannot be separated from how the literary work says it. And the content should not be separated from how it is presented. How it is presented means the form by which it is presented. So the form and content should not be separated, and therefore form and structure of a work is in fact part of the content of the work. So the form and structure itself has it in part the content of the work. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ വർക്കിൽ ഫോമിന് തന്നെ പലതും ചെയ്യാണ്ട്, ഫോം തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊരു വാദമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഹൗ ദ ലിറ്റററി വർക്ക് സേസ് ഇറ്റ്. Therefore form and structure of a work is in fact part of the content of the work. ഈ പോയിന്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാകും. And there were different ideologies or key words which were used in formalism. The first key word is defamiliarization, which was coined by Viktor Shklovsky, was one of the Russian theorist and formalist. And what is defamiliarization? അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാം. നമുക്ക് ഫെമിലിയറായ ഒരു കാര്യത്തെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്കറിയാം, പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം വളരെ അൺഫെമിലിയറായ രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ മീനിങ്സ് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും, അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും. നമുക്കറിയുന്ന ആളാണ്, നമുക്കറിയുന്ന അമ്മ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ അതിനെ അൺഫെമിലിയറായ ഒരു വാക്കിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥമാണ് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ താജ്മഹൽ നമുക്കറിയാം. താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ പ്രണയത്തിൻ്റെ, ഉദാത്തമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൂടാരമാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
പക്ഷെ അതൊരു ശവക്കല്ലറയാണ്, ഒരു ശവകുടീരമാണ്. അതൊരു സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വായനയുണ്ട്. ആ വായനയിൽ പിന്നെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ വീരാൻകുട്ടി എന്ന കവിയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. അതിലിങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ലൈനിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ താജ്മഹൽ ഉദാത്തമായ, എനിക്കതിൻ്റെ ലൈനുകൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഉദാത്തമായ ഒരു അതിൻ്റെ ലൈനുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ വീടും, അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈനാണ്, ഉദാത്തമായൊരു മാതൃകയാണ് അങ്ങനെന്തോ ഒന്നാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ലൈൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ വീടും താജ്മഹലാകുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വല നിമിഷമുണ്ട്. എല്ലാം സഹിച്ച് അവസാനം പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ശവകുടീരമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വീടിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശവകുടീരമേ എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആകെ പ്രശ്നത്തിലായി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന് ശവകുടീരം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാണ്. എന്നിട്ട് ശവകുടീരം എന്ന് സ്വന്തം വീടിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടും ഒരു താജ്മഹലായി മാറി. എല്ലാ വീടും താജ്മഹലാക്കുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വല നിമിഷമുണ്ട്. ആ ഉജ്ജ്വല നിമിഷം ഏതാണ്? നമ്മൾ ശവകുടീരമേ എന്ന് നമ്മളെ വീട് വിളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ശവകുടീരം എന്നത് താജ്മഹൽ എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു റീഡിംഗ് ആണ്. ആ റീഡിംഗ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക്, അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫെമിലിയറായ സാധനത്തെ അൺഫെമിലിയറായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതാണ് ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So defamiliarization is one of the crucial ways in which literary language distinguishes from ordinary communicative language, and is a feature of his very in general work, in every general work, namely by presenting the world in a strange and a new way that allows us to see the things differently. ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിനെ പിന്നെ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ വേ ആണ് ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. By presenting the world in a strange and a new way that allows us to see the things differently, we are making our ordinary language, literary language, by making it strange and new that allows us to see things differently. The strange, by making or strange, or by unfamiliarizing or defamiliarizing the familiar thing, we are making something new, and this new things allows us to see the things differently. We are seeing in our everyday life things, but when something is presented in a different way, it gives a new idea, new content, or new things to ourselves. That is defamiliarization. Victor Shklovsky, in his essay Art as a Technique, explains principles of defamiliarization or straining, or the process of making strange. According to Shklovsky, as a human perception becomes habitual, it comes automatic. We know that. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഹാബിച്വലായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ബ്രഷ് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു, പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് പുറത്തു വരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത്. ഹാബിച്വലായ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചെയ്യുമെന്നതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചെയ്യും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചെയ്യുന്നത് ഹാബിച്വൽ, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല. പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും, വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോയി കൈ കഴുകുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. Habitual actions become automatic. So what defamiliarization is doing is that they are contrasting, or they are making strange the habitual actions. ഹാബിച്വൽ ആയത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതിന്, ഇപ്പോൾ അമ്മ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ എന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സാധനം വരും. അതിനെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഹാബിച്വലായി നമുക്കുള്ള ഫീലിങ്ങിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അതിര് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, മറ്റൊരു ഒരു ഏരിയ കൂടെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു.
Art, however, can recover the sensation of life which has been lost to habit and abstraction. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. Art, however, can recover the sensation of life. Art should recover the sensation of life of which has been lost to habit and abstraction. ഹാബിറ്റിലേക്കും അബ്സ്ട്രാക്ഷനിലേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതത്തെ മാറ്റി തിരിച്ചു പിടിച്ച് ജീവിതത്തിന് സെൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടാണ്. നിരന്തരമായ ഹാബിറ്റിലൂടെ നമുക്ക് സെൻസ് ഇല്ലാതെ ജീവനില്ലാതെ പോയ നമ്മുടെ ലൈഫിന് സെൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടാണ്. ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഒരു നല്ല പിക്ചറുണ്ട്. ഒരു നല്ല പിക്ചർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 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 പിന്നെ ആരുടെയോ പിന്നെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്, നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ്. ആ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ആരോ ഒരാളെടുത്ത് നിലവിലുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ അതിന് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനലിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ചിത്രം, പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറിയെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിലേക്ക് ആ ലൈറ്റ് കൂടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ അതുവരെ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു ചിത്രത്തെ അതിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അതിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹാബിറ്റിനെ വിച്ഛേദിച്ചപ്പോൾ, ഹാബിറ്റിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ അർത്ഥം കിട്ടി, ലൈഫിനൊരു സെൻസ് കിട്ടി എന്നതാണ്. ആ ചിത്രത്തിനൊരു സെൻസ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ്. ഞാനതിന് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ വളരെ പിന്നെ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആർട്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So recover the sensation of life which has been lost to habit and abstraction. Artists exchange or make objects unfamiliar by using literary conventions. By using literary techniques or conventions, artists make familiar things unfamiliar. Thus, the difficulty and length of perception is increased because perception is an aesthetic exercise in itself. അപ്പോൾ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് രീതി, നോക്കുന്ന രീതിയൊക്കെയാണ്. അത് തന്നെ ഒരു ഈസ്തറ്റിക് എക്സസൈസാണ്, വളരെ വലിയ ഈസ്തറ്റിക് എക്സസൈസാണ്. ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ആർട്ട്ഫുൾ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിൻ്റെ ആർട്ട്ഫുൾ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് കേട്ടോ. ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ആർട്ട്ഫുൾ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. The object in itself is not important, but the artfulness of the object is important. ഇപ്പോൾ കവിതകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന കവിത വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പരസ്പരം തൊടുവെന്ന് പേടിച്ച് നാം അകറ്റി നട്ട മരങ്ങൾ വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഭൂമിക്കടിയിൽ. പരസ്പരം തൊടുമെന്ന് പേടിച്ച് നാം അകറ്റി നട്ട മരങ്ങൾ വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഭൂമിക്കടിയിൽ. അത് പെർസെപ്ഷനാണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു പെർസെപ്ഷനാണ്. നമുക്കറിയാത്ത കാര്യമല്ല. ആ അറിയുന്ന കാര്യത്തെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ മീനിങ് വന്നു. അപ്പോൾ തൊടുമെന്ന് പേടിച്ച് നാം അകറ്റി നട്ട മരങ്ങൾ വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഭൂമിക്കടിയിൽ. അതിലെ വാക്കുകളുടെ ഓർഡർ, വാക്കുകൾ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഡയഗ്രേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വാക്കുകളുടെ ഓർഡറൊക്കെ അതിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അർത്ഥം തന്നെ എത്രയോ വ്യത്യാസപ്പെടും. സോ ആർട്ട് ഓഫ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ആർട്ട്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആർട്ട്ഫുൾനെസ് ആണ് അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. An ordinary language is intensified, condensed, twisted, drawn out, in short, made strange, and because of this estrangement, the ordinary world is seen in a new light, in an unfamiliar way. We know the ordinary language
is intensified, transformed, condensed, twisted. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. Drawn out from the context and in short made strange. We can say that we made it strange, and because of this estrangement, and because of this making strange or estrangement, the ordinary world is seen in a new light. അപ്പോൾ ഭാഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ലൈഫിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. ഇൻ എ അൺഫെമിലിയർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു വാച്ച് ദ വേൾഡ് ഇൻ എൻ അൺഫെമിലിയർ വേ. നമുക്ക് എന്നും കണ്ടിരുന്ന മരത്തെ കവി വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മാമ്പഴം, ആ മാമ്പഴത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മാമ്പഴം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എത്രയോ. പക്ഷേ മാമ്പഴം എന്ന കവിത വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മാമ്പഴത്തെ കാണുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാണ്. അതെങ്ങനെ? അതിലുള്ള വാക്കുകൾ ഒക്കെ, അതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ്, ഒരു ന്യൂ നോവൽറ്റി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി. ആൻഡ് ടോൾസ്റ്റോയ് മേക്സ്, ഇദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ വർക്കുകൾ. മേക്സ് ദ ഫെമിലിയർ സീം സ്ട്രേഞ്ച് ബൈ നോട്ട് നെയിമിങ് ദ ഫെമിലിയർ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഫെമിലിയർ ഒബ്ജക്റ്റിന് അതിൻ്റെ നേരിട്ട് പേര് പറയാതെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളെയും വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഈഫ് സീയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ ആമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റിലെ കൊതുകിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇത് കുറച്ചൊരു നിങ്ങൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അതിലുപയോഗിച്ച മീനിങ്ങിലേക്ക് വല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ. ടോയ്ലറ്റിലുള്ള കൊതുകുകൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ നോവലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ്. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ടോയ്ലറ്റിലെ കൊതുകുകൾ, ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കൊതുകുകൾ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, അവർ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരിക്കും? അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഭക്ഷണമായി കഴിച്ച് ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ വന്ന് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനുഷ്യൻ. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കൊതുകിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ മനുഷ്യനെ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് മനുഷ്യൻ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ്, കൊതുക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ആസ്പെക്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസുകളെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കലാകാരൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു സാധനത്തെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മനുഷ്യൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ശരിയായെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് അൺഫെമിലിയർ ആയ രൂപത്തിൽ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് you could get the idea of defamiliarization. If you have any doubt, please come in the comment box and ask me what is your question and query. And the second topic that is discussed in formalist approaches is fabula and usage. Fabula and usage, a second Russian formalist notion that later proved highly influential in the idea. Influential is the idea of a motif, and in fabula and usage, the highly influential notion of formalist approaches is the idea of motif as being the smallest element of the thematic material in a story. The smallest element of in a story le ettavum cheriya oru element. It could contain in separate sentences like the girl met a boy. For example, the girl met a boy, the old man left his home, and so on. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ, ആ കഥയിലെ ഒരു ചെറിയ the girl met a boy, ഗേള് കുട്ടിയെ കണ്ടു, പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. ഇതിനു മുമ്പ് ആ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അവൾ ബസ്സിൽ കയറി വന്നു, കണ്ടു, അതിനുശേഷം അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പോയി, വിവാഹം കഴിച്ചു, അവർ പ്രണയിച്ചു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഇതിന് നമ്മൾ മോട്ടീഫ് എന്ന് പറയും. ദ ഓൾഡ് മാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോം, അതിലെ ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്.
അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്. ആ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആ സ്റ്റോറിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രം എന്താണ്, ഒരു മോട്ടീഫാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫാബുല സ്റ്റോറി. ഫാബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി. ഫാബുല ഈസ് മിയർലി ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദീസ് മോട്ടീവ്സ് ഇൻ എ കാഷ്വൽ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ. ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ കാലഗണന അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മോട്ടീഫുകളെ എഴുതിയതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദീസ് മോട്ടീവ്സ് ഇൻ എ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാബുല ഓർ ദ സ്റ്റോറി. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു, ബസ് കയറി, പിന്നെ ബസ് ഇറങ്ങി, കുറച്ച് നടന്നു, കോളേജിലെത്തി, ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടു, പിന്നെ പഠിച്ചു, വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുന്നതാണ് സ്റ്റോറി. ആൻഡ് ദ യൂസറ്റ് പ്ലോട്ട്. ഈ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മോട്ടീവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രാറ്റജിക് വേ. വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് വേയിൽ, വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ വേയിൽ, ഒരു നോവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു വേയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ജ്യൂസറ്റ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദിസ് ദ റഷ്യൻ ഫോമലിസ്റ്റ് കാൾ മോട്ടിവേഷൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, ബസ് കയറി, കോളേജിലെത്തി, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സംഭവം പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനെ പ്ലോട്ടായി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു കഥയെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഇൻ്റർവെൽ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ആ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു കോൺവെർസേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി, ഫോർ ഷാഡോയിങ് മുന്നോട്ട് പോയി, അങ്ങനെ അവസാനം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൽ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലല്ലാതെയാണ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ആൻഡ് സംടൈംസ് ദ ക്ലൈമാക്സ് മേ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് sentences, and in some of the novels and drama and plays we could get the climax in the first line, and we could understand what is going to happen in the novel or in the drama or the play. നമുക്കത് കിട്ടും, എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് വേ ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ്. ആ സ്റ്റോറി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം? ഇപ്പോൾ ഓരോ മോട്ടീവിനും സ്റ്റോറിക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്ലോട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹാസ് സംതിങ് ടു സേ ടു ദ ഓഡിയൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫെമിലിയർ തിങ്, and in the way it presented is an unfamiliar way. So the unfamiliar presentation of the plot gives something to us. So Jusette or plot is more important in the art rather than the fabula or the story. Okay, Shklovsky argues that the plot of Tristram Shandy is stern in the novel ആയിട്ടുള്ള Tristram Shandy is not merely the arrangement of story incidents but also all the devices used to interrupt and delay the narration. ആ നരേഷൻ, ഇങ്ങനെ കഥ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരേഷനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിലേ ചെയ്യാൻ, അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാം കൂടിയതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് ശ്ലോസ്കി പറയുന്നുണ്ട്. ട്രിസ്ട്രാം ഷാൻഡിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ശ്ലോസ്കി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ അവലോകനത്തിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് സാവിയർ എഴുതിയ നമ്മുടെ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കണം. സോ രമൻ സെൽഡം HL എന്ന് പറയുന്ന ആള്, അദ്ദേഹം ഒരു തിയറിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബുല ആൻഡ് ജ്യൂസറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഡയഗ്രേഷൻസ് വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഡയഗ്രേഷൻ ഈസ് നമ്മുടെ ഡിലേയിങ് ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓർ ഡിലേയിങ് ഓഫ് ദ സംതിങ്, അതിന് ഡയഗ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഗെയിംസ്, ഗിവിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അൺലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലൂടെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക്, വി ആർ ഡിസ്പ്ലേസിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ലൈക്ക് പ്രിവേസ്, dedication,
Preface may be given in the first on the outset of a book, but it may be given in the last or in the center or middle. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Or dedication may be given in the middle of the text. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സമ്മൺ എന്ന് പറയല്ലോ, അത് മിഡിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിനൊക്കെ മീനിങ് ഉണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർ ഓൾ ഡിവൈസസ് ടു മേക്ക് അസ് അറ്റൻഡ് ടു ദ നോവൽസ് ഫോം. So these were giving us more what descriptions. These descriptions of the devices make us to attend the novel's form. To attend, why they are giving this form to this novel? We should attend to this form. It is important to attend this form. When a writer, when an author, he gives some fluctuations in the devices. While using the devices, we should understand that by using this he intended something more. So it is, so form is important than the content that is presented in the text. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ആൻഡ് ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻ ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോർമലിസ്റ്റ് തിയറി, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഗേവ് വേ ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ എ ലിറ്റററി വർക്ക്, depending on the purpose, mode or genre. Depending on the purpose, mode and genre of a text, that the concept of device, literary device or technical devices, may give way to the function that devices do. The devices are not important, but the function they do is more important in a literary text. In a literary text, more important thing is not the literary devices as explained by the earlier formalist, but the functions that are done by the literary devices or the technical devices. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല, അത് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫങ്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വാദിക്കുന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജാക്കബ്സൺ, അതേപോലെ ടിനിയാനോവ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നോ ലോങ്ങർ the device per se which was defamiliarizing, but it is function in the work. It is important. No longer the device may not be defamiliarizing, but the function of the devices that defamiliarizes the book, that is the content, or that is the idea of the function of devices. And മറ്റൊന്നാണ് മിഖായൽ ബക്തിൻസ്, റഷ്യൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ ദ വെരി ഫേമസ് തിയറിസ്റ്റ് ഓഫ് റഷ്യൻ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, റഷ്യൻ ഫോർമലിസം, മിഖായൽ ബക്തിൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2-3 തിയറികളാണ് മൊണോലോജിസം, ഡയലോജിസം ആൻഡ് ഹെട്രോഗ്ലോസിയ. മൊണോലോജിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a literary text has one meaning and one side which is intended by the author or anyone else. And ഒരു അർത്ഥം ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം പോകുന്ന ഒരു ചിന്ത രീതിയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, ലിറ്റററി ഇവാലുവേഷനെയാണ് മോണോലോജിസം എന്ന് പറയുക. ഡയലോജിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ്. There is a dialogue in a literary text. While we are reading a sentence in a literary text, it has different meanings, diverse meanings, which may contradict each other, which may give assist one meaning, or which may contradict, or which may influence one another. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് എതിരാകുന്നതോ ആയ ഒരുപാട് ചിന്തകളുടെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടമാണ്. അതായത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വെർബൽ സൈൻ ആകുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോജിസം. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഹെട്രോഗ്ലോസിയ
Heteroclasia means multiplicity of social voices and their individual expressions. സോഷ്യൽ വോയിസസ് ഒരു ചിന്തയുടെ സോഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വളരെയധികം ഓരോ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഓരോന്നിനുമുള്ള സോഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഈസ് ആൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഹെറ്ററോഗ്ലോസിയ ഈസ് important because it is related to society and societal expressions. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ 3 തിയറികളാണ് മിക്കായൽ ബക്തിങ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് 3ഉം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതുകൊണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ, എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിരിക്കണം. So thank you for your listening to our classes. And if you have any doubt, please comment in our comment box. I will give you answers in the comment box. And if you want further discussions on the topic, please call me or give me voices in my WhatsApp number 9747687129. I will answer to your queries and questions, and I will try to clear your doubts. And whatever it may be, the questions or the queries may be minor, or it may be very very important. You may not focus on the on the importance of the questions, or whatever it may, or the functions of the questions or the doubts, what it will make, it will be foolish or something like that. You should consider in your mind that everyone has questions like me, but they don't want to ask these questions. But if you are asking the questions when I am giving or clearing the questions, or clearing or giving the answers or clearing your doubts, it will affect others, or it will clear others' doubts itself. So warm welcome to your queries and questions, and thank you for watching this video once again, and thanking for your cool watching and listen to these ideas. Thank you.